जय माताजी मित्रों, पुष्पानी रसोई में तमारुं स्वागत है। आज आपणे पात्रा बनावाना छे, पण तेनो वघार एक नवी ज रीते करवानो छे। तेना माटे मैं 500 ग्राम जेटला पात्रा धोईने सरस क्लीन करी लीधा छे। हवे तेनी आपणे नस काढी लेवानी छे। आ रीते नीचेथी चप्पू एड करीने नस काढी लेवानी छे। जे नसो मोटी होय तेने आपणे कापी लेवानी छे। आ रीते कट मारीने कापी लईशुं। साइडनी नसो जो आपने ठीक लगती हो तो तेने पण काढी लेवानी। आ रीते चप्पानी मददथी काढी लईशुं। हवे नीचेनी साइड जे नानी नानी नसो होय छे तेना उपर आपणे थोड़ी वेलन मारी लईशुं। तेने कट करवानी जरूर नथी। आ रीते हलका हाथे आपणे तेने वेलन मारी लईशुं એટલે नसो बधी सरस दबाई जशे। आ रीते वेलन मारी लेवाना छे। जोईए नीचेनी जे पतली नसो होय छे ते पण प्रेस थई जाय छे, એટલે આપણે પાત્રા વાળતી વખતે પાન જરા પણ ફાટતા નથી। આ રીતે બધા પાનના મેં નસો કાઢી લીધી છે। એ મેં ચણાનો લોટ 2 કપ જેટલો ચણાનો લોટ ચારીને લઈ લીધો છે। હવે તેમાં આપણે મસાલા કરીશું। તેમાં 1 ચમચી જેટલો અજમો અને મેં હાથમાં મસળી લીધો છે। અજમો લઈ લીધો છે। હળદર લઈ લઈશું અડધી ચમચી જેટલી। लाल मरचू लई लईशुं 1 चमची जेटલું लाल मरचू અને 2 થી 3 લીલા મરચાં કટ કરીને લીધા છે। તમારે ખાંડીને લેવા હોય તો તે પણ લઈ શકો છો। અને આદુ અને લસણની મેં ખલિયામાં ખાંડીને પેસ્ટ બનાવી દીધી છે તે લીધી છે। ગરમ મસાલો લઈ લીધો છે 1 ચમચી જેટલો। સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને ચપટીક મેં બેકિંગ સોડા લીધો છે। બહુ વધારે નથી લેવાનો, ચપટીક જ લેવાનો છે। અને આ મેં गोळ अने आंबलीने मैं पलाड़ी दीधो हतुं। अर्धो कलाक माटे सरस पीगाड़ी दीधुं छे। जो अर्थे पाणी बनावी देवानुं छे। गोळ अने आंबलीनुं ते एड कर दीधो छे। 2 चमची जेटलो मैं गोळ लीधो छे। तमे मीठास जे प्रमाणे तमारे टेस्ट मुजब वधारे ओछे तमे करी शको छो। पहेला सरस हाथेथी मिक्स करी लईशुं। हवे थोडुं थोडुं पाणी एड करीने आपणे मीडियम थीक बेटर बनाववानुं छे। ना बहु पतलू अने ना बहु कड़क एवं बेटर बनावीशुं। थोड़ुं थोड़ुं पाणी एड करीने मैं बेटर बनावीने रेडी करी दीधुं छे। लगभग 2 वाटकी जेटલું पाणीनी मारे जरूर पड़ी छे। आ रीते सरस लोटने फेंटी देवानो छे। जो आटલું थीक ज बेटर राखवानुं छे। जो आवुं बेटर होवुं जोईए पात्रा माटेनुं। हवे बेटरने आपणे अर्धो कलाक माटे रेस्ट आलीशुं। अर्धो कलाक जेवो थई गयो छे। लोट सरस आपणो सेट थई गयो छे। हवे पात्रा आपणे ચોપડવાના છે એટલે આપણે પ્લેટફોર્મ પર જ તેને ચોપડીશું। તેના માટે મેં પ્લેટફોર્મ ક્લીન કરી દીધું છે। હવે પાત્રાના પાન લઈ લઈશું। હવે ઊંધી સાઈડ આપણે બેટર લગાવવાનો છે। પાત્રાને સીધી સાઈડ નીચે રાખી છે। ઊંધી સાઈડ ઉપર આવડતે આંગળીની મદદથી પ્રેસ કરીને આપણે बेटर लगावानुं छे। बहु थीक बेटर नथी लगावानुं, एकदम पतली साइजनुं ज लगावानुं छे। जो आ रीते जो आटલું थीक हशे तो तमारुं बेटर एकदम सरस पात्रा पर चिपकी जशे। लगावी दीधुं छे। हवे बीजुं पान लईशुं। हवे तेनी उल्टी दिशामां राखीशुं। आ रीते उल्टी दिशामां मूकीने तेना पर पण बेटर लगावी लईशुं। आज આપણે એક નવા જ વઘાર સાથે આ પાત્રા બનાવવાના છે। આ રીતે 2 થી 3 પાન મૂકીને તમારી ચોઈસ મુજબ તમારે જેટલો થીક રોલ બનાવવો હોય તે પ્રમાણે તમારે પાંદડા મૂકવાના। બીજું પાન લઈ લઈશું। હવે તે પાછી તેની વિરુદ્ધ દિશામાં મૂકવાનો, ઉલટ પુલટ મૂકતા રહેવાનું છે। बेटर लगावी दीधुं छे। हवे तेनो आपणे रोल वारीशुं। लगभग मैं 4 पान लगावीने हवे तेनो रोल वारीशुं। आ रीते साइडमांथी एक साइड तेने वारी लईशुं। 2 साइड आपणे वारीने आ रीते सरस चिपकाई देवानुं छे। चिपकी जाय छे बेटर लगाव्युं होय छे એટલે। जो 2 साइड वारी लीधुं छे। हवे नीचेनी साइडथी आपणे सरस तेने टाइट रोल वाळવાનો छे। आ रीते पकड़ीने टाइट रोल वाळવાનો छे। 4 પાનમાં પણ આપણો રોલ સરસ થીક બને છે।
આ રીતે રોલ વાળી દીધો છે. જો રોલ બનીને રેડી થઈ ગયો છે. જો બેટરના લીધે ચીપકી જાય છે. હવે મેં એક તપેલીમાં પાણી ગરમ કરી દીધું છે અને એક કાણાવાળી પ્લેટને તેલથી ગ્રીસ કરી લીધું છે. હવે રોલ બનાવીને રાખ્યા છે તે મૂકી દઈશું. 500 ગ્રામમાંથી આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝના રોલ બની ગયા છે. હવે તેને સ્ટીમ કરવા માટે મૂકી દઈશું ઢાંકીને. 15થી 20 મિનિટ જેવું લાગે છે તેને સ્ટીમ થતાં. 15થી 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ચેક કરી લઈશું. હવે તે ચપ્પુ એડ કરીને ચેક કરી જોવાનું છે કે આપણા રોલ સ્ટીમ થયા છે કે નહીં. ચપ્પુ ક્લીન નીકળે કે સમજી જવાનું. જો ક્લીન નીકળ્યું છે, પાત્રા આપણા બની ગયા છે. તેને આપણે બહાર લઈ લઈશું અને ઠંડા થવા દઈશું. બહાર લઈ લીધા છે ને એકદમ ઠંડા કરી લેવાના છે. પછી તેને કટ કરવાના છે. તેલ લગાવવાથી જરા પણ રોલ નીચે ચીપકતા નથી. ઠંડા કરી લીધા છે. એકદમ ઠંડા થઈ ગયા છે. અંદરથી સહેજ ગરમ હોય પણ બહારથી એકદમ ઠંડા થઈ ગયા છે. હવે તેના કટ મારીશું. તમારે જે સાઈઝના કટ મારવા હોય તે સાઈઝના કટ મારવાના. મેં 1/2 ઇંચ જેટલા કટ માર્યા છે. જો એકદમ ટાઈટ રોલ વાળવાથી આપણા પાત્રાનો અંદર એકદમ શેપ આવ્યો છે, જરા પણ ખુલ્યા નથી. જો કટ કરીને બતાવું. ઠંડા હશે ત્યારે જ કટ કરવાની મજા આવશે. કટ કરી લીધા છે બધા. મેં પ્લેટમાં લઈ લીધા છે. હવે આજે આપણે એક નવા વઘાર સાથે આ પાત્રા બનાવવાના છે. તેના માટે હવે વઘાર માટે આપણે એક પેન લઈ લઈશું. પેનમાં 1 ચમચો જેટલું તેલ લઈ લેવાનું છે અને તેલને ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. આંચ મીડિયમ રાખીશું. રાઈ લઈ લઈશું. રાઈ તતરે પછી આપણે સફેદ તલ લઈ લેવાના છે. થોડું ઢાંકી દઈશું. તલ એડ કરવાથી બહુ ઉડે છે એટલે ઢાંકી દીધા છે. હવે 1/2 ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધું છે મેં. થોડું એડ કરી દઈશું. એકસાથે નહીં વેડવાનું. પાણી એડ દીધું છે મેં. 1/2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે. પાણીને સહેજ ગરમ થવા દઈશું. આ પાત્રા આપણે થોડા મીઠા બનાવવાના છે. જેમ આપણે ખમણ ઢોકળા બનાવીએ છીએ, વઘાર કરીએ છીએ તે પ્રમાણે કરવાનો છે. 4 ચમચી જેટલી મેં ખાંડ લીધી છે. ફરસાણવાળાની દુકાને જે મીઠા પાત્રા મળે છે તે બનાવવાના છે. ખાંડ એડ કરી દીધી છે. હવે 1 થી 2 ઉભરા આવવા દઈશું. ખાંડ સરસ પીગળી ગઈ છે. હવે મીઠું લઈ લઈશું. આપણે પાત્રામાં તો એડ કર્યું છે પણ પાણીના ભાગનું મીઠું એડ કરવાનું છે. પાણી સરસ ઉકળી ગયું છે. ખાંડ પણ સરસ પીગળી ગઈ છે. હવે આ વઘારને આપણે પાત્રા પર એડ કરીશું. એક નવા વઘાર સાથે આપણે એકદમ મીઠા પાત્રા બનાવ્યા છે. હવે આ વઘારને આપણે પાત્રા પર એડ કરી દીધા છે. જો આ તે વઘાર એડ કરીને 1/2 કલાક માટે તેને રહેવા દેવાના છે. બધો વઘાર એડ કરી દઈશું. વઘાર એડ કરી દીધા છે ને 15 થી 20 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. મારે પાત્રા સરસ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો આ રીતે એક નવા વઘાર સાથે બનાવેલા પાત્રા. અને જો તમને મારી આ પાત્રાની રેસીપી ગમતી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો. એકદમ ફટાફટ બની જાય એવા પાત્રા.